समस्त को नमस्कार प्रेज लॉर्ड। आज आम मैंने जहन पुस्तक 19 पर्व 19 एवं 20 पद आलोचना करिबा। मु पढ़ुछि एटारे एमति लेखा अछि आ पिला तो गोटे अभियोग पत्र मध्य लेखि क्रूस परे टंगाई देले। सेथिरे लेखा थिला नाजरीत्य जीसु जिहुदी मानक राजा। 20 पद जिहुदी मानक मध्यरु अनेक एही अभियोग पत्र पाठ कले, कारण जेहु स्थान रे जीसु को क्रूस रे चढ़ा जाइथिला ताहा नगरर निकटवर्ती थिला। पुणी सही पत्र एब्री, लाटिन और ग्रीक भाषा रे लेखा होइथिला। देखंतु ए जो जहन 19 पर्व 19 एवं 20 जो आम पढ़िलु, जीशुंकर मृत्यु समय पिलातो राजा जीशुंकर गोटे अभियोग पत्र भाव तांकर मस्तक उपरे प्रकार लेखिले। कौन लेखिले? ये नाजरित जीशु जिहुदी मानक राजा। नाजरित जीशु जिहुदी मानक राजा। देखंतु नाजरित गोटे प्रभावशाली गाँ नुहे, एटा गोटे छोट गाँ एवं अन्यान्य शिक्षित गाँ ठारू बड़ बड़ लोक मान ठारू दूर रे थिबा गाँ। तो नाजरित जीशु तेणु नाजरित रु जने जे राजा हेबे, नाजरित रु बड़ लोक हेबे, एटा असंभव थिला। किंतु पिलातो लेखिछंती एही जीशु ख्रीष्ट नाजरित्य जिहुदी मानकर राजा। तो आपण माने जेतेबेले फिल्म देखिछंती, आपण माने अनुमान करिथिबे जे क्रूस उपरे कोन लेखा अछि। क्रूस उपरे जदि आपण माने ध्यान देइथिबे, सेइटे प्रकृत रे लेखा अछि इनरी बोलिकी, इनरी INRI, इनरी बोलिकी। तो यही शब्द प्रकृत रे लाटिन भाषा रो आसीछि। इनरी INRI एटा लाटिन भाषा रो आसीछि, जोटा कि जदि आमे धीरे धीरे जदि आलोचना करिबा इनरी INRI, तो तार जदि सरल अर्थ जदि करा जिवो, आई रे IESUS इसस, तापरे एन रे जदि आमे देखिबा NAJARENUS नाजा रेनुस। तापरे रहिला आर रहउची REX रेक्स। तापरे आ गोटे रहिला आई IUDAEORUM। आउ थरे मुसे लास्ट रो आई कहूची IUDAEREORUM। तो उडाइरम एटा INRI रो फुल फॉर्म लाटिन भाषा। तो लाटिन भाषा जो एटा INRI इनरी जो तार अर्थ प्रकार लेखा अछि, तो मु कहिबा को चाहूची आपण मानकु, जेतेबेले जीशुंकर से क्रूसविध समय जो लेखा हिथिला जिहुदी मानकर राजा बोलिकी, आपण माने ध्यान दियंतु। आपण जहन पुस्तक जेतेबेले आमे पढिलु नाइ कि 19 पर्व 19 एवं 20 सेटा तीनोटी भाषा रे लेखा हिथिला बोली लेखा अछि। तीनोटी भाषा रे आमे आज पर्यंत जानिचु गुटे भाषा जिहुदी मानक राजा। आउ क्रूस रे मदो आमे देखिचु, जेतेबेले फिल्म देखिचु INRI एसुस नाजारेरुम इडु एरम। तो यही समस्त विषय को जदि आमे देखुचु, तो एतकिया का हिथिबो बोली आमे भाबुचु। किंतु आज मु आपण मानक सहित आलोचना करिवि क्रूस उपरे जीशु जेतेबेले क्रूस रे मले, आ ये जिहुदी मानकर राजा बोली तीनोटी भाषा रे लेखा हिथिला। ये जिहुदी मानकर राजा बोली तीनोटी भाषा लेखा हिथिला। आ प्रथम होउची एहा एब्री, तापरे ग्रीक, तापरे लाटिन। एब्री, ग्रीक, लाटिन ए तीनोटी भाषा रे लेखा हिथिला। कोन बोली ना ये जिहुदी मानकर राजा बोली। किंतु जेतबेले हमें फिल्म रे देखुचु तीनटी भाषा सेठी हमें पाउनु INRI एतकी आगे देखुचु, जहाँकि लाटिन भाषार गोटे ही लेखा अछि।
କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଏହାର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ତିନୋଟି ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏଭ୍ରି ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ବା ଏଭ୍ରି ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଭାଷା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଭାଷା, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାକି ନିୟମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାଷା। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେଇ ଉପରେ ଏହି ଭାଷା। ଆଉ ରହିଲା ଗ୍ରୀକ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବନା ଆବିଷ୍କାର ବା ଯେଉଁଟା ଫିଲୋସଫି ଆମେ କହୁଛୁ ଆବିଷ୍କାର ଭାଷା। କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍। ଗୋଟେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ରହିଲା ଲାଟିନ୍ ଭାଷା। এই ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? এটা ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିର ଭାଷା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭାଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସମାଜ, ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚଲାଯିବ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେଇ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଲାଟିନ୍, ଯାହାକି ସରକାରୀର ନିୟମ କାନୁନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ସରକାରରେ। ତ এই ତିନୋଟି ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଭ୍ରି, ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଲାଟିନ୍। ଏଭ୍ରି ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଲୁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଭାଷା ଆଉ ନିୟମ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ, ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଟିନ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଭାଷା। এই ତିନୋଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏକି ପିଲାତ এই ତିନୋଟି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପିଲା ତ এই ମହତର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁସମାଚାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ এই ତିନୋଟି ଭାଷା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ନେଇ ଆସିବ। ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ସୁସମାଚାର ନିଜେ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇ ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ଜଗତରେ এই ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ବା ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ପ୍ରଚାରିତ ବି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ତିନୋଟି ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଧିକାର। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଭ୍ରି ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଭ୍ରି ଭାଷା ଧର୍ମ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଭାବରେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀକ୍, କ'ଣ ସେଟା? ଗୋଟେ ଭାବନା ଶକ୍ତି, ବିଚାର କରିବାଟା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଟା ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା କେମିତି କ'ଣ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲେ। ଧର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ, ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତ ବା ଦୁନିଆ ଚାଲେ।
ତେଣୁ এই ତିନୋଟି ଭାଷାର এই ତିନୋଟି ଭୂମିକା ନେଇ এই ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଘଟଣା ସୁସମାଚାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ବୋଲି? ଏଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସର୍ବଜଗତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ଯେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅସୀମିତ ଭାବରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଇଏ ରାଜା ବୋଲି, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଧ୍ୟ ରାଜା। ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କର ଖାଲି ରାଜା ନୁହେଁ, ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜା। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ନାଜରିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଅଛି। ନାଜରିତର ଜଣେ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ବାହାରିବେ? ଏଇଟା ନାଜରିତ ତ ଛୋଟ ଗାଁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ରାଜା ବାହାରିବେ, ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଏତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ରାଜା ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ବି ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗ୍ରୀକ୍, ଏବ୍ରି ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ, ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ହାସ୍ୟ କଲେ। এইটা କ'ଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପରିତ୍ରାଣ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଷାର ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ ଜ୍ଞାନର ଭାଷାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସରକାର ଚାଲିଛି ସେଇଟା ନିୟମ କାନୁନ ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ତାମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଅନୁକୋଣ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକାର ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା, ଏହି କଥା ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ସେଠି ଲେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜହନ 19 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। 20 ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପାଠ କଲେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଠ କଲେ, ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇବେ ଯିଏକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା, ସେଇ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ପୃଥିବୀର ରାଜା, ଜ୍ଞାନର ରାଜା, ଧର୍ମର ରାଜା, ଅଧିକାର ରାଜା, ତାମାନେ ସବୁ କିଛିର ରାଜା ଇଏ। এই ଦୁନିଆ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଅଧିକାର ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୀଶୁ ରାଜା ବୋଲି ସେଇ ଜଣକ, ସେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବ, ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଆଜି ଏକା ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ମରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ କେବଳ ବେଦନାର, ଅଭିଶାପର, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବିଷୟ ନଥିଲା, ବା କ୍ରୁଶକୁ କାଲି ତୁଚ୍ଛ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଯୀଶୁ ମରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବିଷୟ, ବାଧାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ତଳୁ ମରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ବିଧ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ସେ କ'ଣ? ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯେହେତୁ ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି? ଖାଲି ଜିହୁଦୀ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ହେଲା ଖାଲି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ? ନାହିଁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ, ବିଜାତି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ, ଭାବନା କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ସରକାରୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ
ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ନୀତି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତା ମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ଯେ ରାଜା ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଲେଖାଗଲା। ଖାଲି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଲିମିଟ ନାହିଁ, ସୀମିତ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ରାଜା ବୋଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ 3ଟି ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଅଭିଶାପ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବାର୍ତ୍ତା କାଲି ଦେଉନଥିଲା, ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହତ, ଯୀଶୁ ଯେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶ କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ମରଣ ଜାଗା ମରଣ ଉପରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କିଏ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି, ସେଠି ଭରସା ଅଛି, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଜଣେ ପାପୀ ପଢ଼ିବ ଆଉ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆଉ ଏ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଜ୍ଞାନର, ଧର୍ମର, ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ ପାୱାରର ଏ ଜଣେ ମାଲିକ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ କ୍ରୁଶ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଚିତ୍ର ନଥିଲା, ଏହା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ରାଜା, ତୁମର ମସିହ ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ, ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କ୍ରୁଶ ଜଣାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିବାରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର।